नमस्कार मित्रों, गिरीश एज्युकेशन चैनल अंदर तमारुं स्वागत है। मित्रों, आजना विडियोनी अंदर आपणे मोस्ट यूजफुल एटले के खूब ज उपयोगी 100 अंग्रेजी क्रियापदों, तेना स्पेलिंग, तेना उच्चार अने गुजराती अर्थ चित्र साथे आजना विडियोनी अंदर आपणे जोशुं। तो चालो आपणे आजनो विडियो शरू करीए। आ बधा मित्रों 100 क्रियापदों छे एटले मूळ क्रियापद छे, एटला माटे एनी आगळ आपणे टू लगाडेलुं छे। तो पहलो स्पेलिंग से पहलू क्रियापद से टू लुक, TOLOOK। टू लुक एटले थाय जोवुं। जोवानी क्रिया छे एने अंग्रेजी में कहेवामां आवे लुक। SEEC एटले पण जोवुं थाय। त्यारबादनो स्पेलिंग टू स्टेन्ड, TOSTAND। टू स्टेन्ड एटले थाय ऊभा रहेवुं। ऊभा रहेवानी क्रिया छे एने अंग्रेजी में कहेवामां आवे स्टेन्ड। त्यारबादनो स्पेलिंग टू स्वीम, TOSWIM। टू स्वीम एटले थाय तरवुं। तरवानी क्रिया छे एने अंग्रेजी में कहेवामां आवे स्वीम। त्यारबादनो स्पेलिंग टू रोर, TOROAR। टू रोर एटले थाय गर्जना करवी। गर्जना करवानी क्रिया छे एने अंग्रेजी में कहेवामां आवे रोर, ROAR। त्यारबादनो स्पेलिंग टू सीट, TOSIT। टू सीट एटले थाय बेसवुं। बेसवानी क्रिया छे एने अंग्रेजी में कहेवामां आवे सीट, SIT। त्यारबादनो स्पेलिंग टू ड्राइव, TODRIVE। टू ड्राइव एटले थाय हांकवुं अथवा हंकारवुं। हांकवानी क्रिया छे, साधन हांकवानी क्रिया छे एने अंग्रेजी में कहेवामां आवे ड्राइव, DRIVE। त्यारबादनो स्पेलिंग टू बाथ, TOBATH। टू बाथ एटले थाय स्नान करवुं। स्नान करवानी क्रिया छे एने अंग्रेजी में कहेवामां आवे बाथ, BATH। त्यारबादनो स्पेलिंग टू हेंग, TOHANG। टू हेंग एटले थाय लटकावुं। कोई वस्तु छे एने लटकाववानी क्रिया छे एने अंग्रेजी में कहेवामां आवे हेंग, HANG। त्यारबादनो स्पेलिंग टू टॉक, TOTALK। टू टॉक एटले थाय वात करवी। वातचीत करवानी क्रिया छे एने अंग्रेजी में कहेवामां आवे टॉक, TALK। त्यारबादनो स्पेलिंग टू स्टडी, TOSTUDY। टू स्टडी एटले थाय अभ्यास करवो। भणवानी क्रिया छे, अभ्यास करवानी क्रिया छे एने अंग्रेजी में कहेवामां आवे स्टडी, STUDY। त्यारबादनो स्पेलिंग टू बाय, TOBUY। टू बाय एटले थाय खरीदवुं। खरीदी करवानी क्रिया छे एने अंग्रेजी में कहेवामां आवे बाय, BUY। त्यारबादनो स्पेलिंग टू स्टॉक, TOSTOCK। टू स्टॉक एटले थाय संग्रह करवो अथवा एकठुं करवुं, भेगुं करवुं। तो संग्रह करवानी क्रिया छे एने अंग्रेजी में कहेवामां आवे स्टॉक, STOCK। त्यारबादनो स्पेलिंग टू पास, TOPASS। टू पास एटले थाय पसार थवुं। पसार थवानी क्रिया छे एने अंग्रेजी में कहेवामां आवे पास, PASS। त्यारबादनो स्पेलिंग टू मीट, TOMEET। टू मीट एटले थाय मळवुं। एकबीजाने मळवानी क्रिया छे एने अंग्रेजी में कहेवामां आवे मीट, MEET। त्यारबादनो स्पेलिंग टू वेलकम, TOWELCOME। टू वेलकम एटले थाय स्वागत करवुं। स्वागत करवानी क्रिया छे एने अंग्रेजी में कहेवामां आवे वेलकम, WELCOME। त्यारबादनो स्पेलिंग टू इंट्रोड्यूस, TOINTRODUCE। टू इंट्रोड्यूस एटले थाय ओळखाण कराववी अथवा परिचय आपवुं। ओळखाण कराववानी क्रिया अथवा परिचय आपवानी क्रिया छे अंग्रेजी में कहेवामां आवे इंट्रोड्यूस, INTRODUCE। त्यारबादनो स्पेलिंग टू लीव, TOLIVE। टू लीव एटले थाय रहेवुं। रहेवानी क्रिया छे एने अंग्रेजी में कहेवामां आवे लीव, LIVE। त्यारबादनो स्पेलिंग टू लव, TOLOVE। टू लव एटले थाय प्रेम करवो अथवा चाहवुं। प्रेम करवानी क्रिया छे अंग्रेजी में कहेवामां आवे लव, LOVE।
ત્યારબાદનો સ્પેલિંગ ટુ ક્લીન, TOCLEAN, ટુ ક્લીન એટલે થાય સાફ કરવું, સફાઈ કરવી. સાફ કરવાની ક્રિયા છે એને કહેવામાં આવે ક્લીન, CLEAN. ત્યારબાદનો સ્પેલિંગ ટુ પ્રે, TOPRAY, ટુ પ્રે એટલે થાય પ્રાર્થના કરવી. પ્રાર્થના કરવાની ક્રિયા છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે પ્રે, PRAY. ત્યારબાદનો સ્પેલિંગ ટુ ગેટ અપ, TOGETUP, ટુ ગેટ અપ એટલે થાય ઉઠવું. ઉઠવાની ક્રિયા છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે ગેટઅપ, GETUP. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ ક્લોઝ, TOCLOSE, ટુ ક્લોઝ એટલે થાય બંધ કરવું. બંધ કરવાની ક્રિયા છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે ક્લોઝ, CLOSE. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ જોઈન, TOJOIN, ટુ જોઈન એટલે થાય જોડવું. જોડવાની ક્રિયા છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે જોઈન, JOIN. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ વેકઅપ, TOWAKEUP, ટુ વેકઅપ એટલે થાય જગાડવું. જાગવું અથવા જગાડવાની ક્રિયા છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે વેકઅપ, WAKEUP. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ પ્રિપેર, TOPREPARE, ટુ પ્રિપેર એટલે થાય તૈયાર કરવું. તૈયાર કરવાની ક્રિયા છે ને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે પ્રિપેર, PREPARE. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ રન, TORUN, ટુ રન એટલે થાય દોડવું. દોડવાની ક્રિયા છે ને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે રન, RUN. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ ડ્રિંક, TODRINK, ટુ ડ્રિંક એટલે થાય પીવું. કોઈ પ્રવાહી છે એ પીવાની ક્રિયાને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે ડ્રિંક, DRINK. ત્યારબાદનો સ્પેલિંગ ટુ પિક અપ, TOPICKUP, ટુ પિકઅપ એટલે થાય ઉપાડી લેવું. ઉપાડી લેવાની ક્રિયા છે અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે પિક અપ, PICKUP. ત્યારબાદનો સ્પેલિંગ ટુ હગ, TOHUG, ટુ હગ એટલે થાય ભેટવું. ભેટવાની ક્રિયા છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે હગ, HUG. ત્યારબાદનો સ્પેલિંગ ટુ લાઇક, TOLIKE, ટુ લાઇક એટલે થાય ગમવું. ગમવાની ક્રિયા છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે લાઇક, LIKE. ટુ પ્લે, TOPLAY, ટુ પ્લે એટલે થાય રમવું. રમવાની ક્રિયા છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે પ્લે, PLAY. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ સ્પેન્ડ, TOSPEND, ટુ સ્પેન્ડ એટલે થાય ખર્ચવું. ખર્ચવાની ક્રિયા છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે સ્પેન્ડ. સ્પેન્ડ એટલે ખર્ચવું. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ વેટ, TOWAIT, ટુ વેઇટ એટલે થાય રાહ જોવી. રાહ જોવાની ક્રિયા છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે વેઇટ, WAIT. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ રીડ, TOREAD, ટુ રીડ એટલે થાય વાંચવું. વાંચવાની ક્રિયા છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે રીડ, READ. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ સ્લીપ, TOSLEEP, ટુ સ્લીપ એટલે થાય ઊંઘવું અથવા સૂવું. ઊંઘવાની ક્રિયાને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે સ્લીપ, SLEEP. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ વોચ, TOWATCH, ટુ વોચ એટલે થાય જોવું. જોવાની ક્રિયા છે ને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે વોચ, WATCH. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ જમ્પ, TOJUMP, ટુ જમ્પ એટલે થાય કૂદવું. કૂદવાની ક્રિયા છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે જમ્પ, JUMP. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ પુટ, TOPUT, ટુ પુટ એટલે થઈ મૂકવું. મૂકવાની ક્રિયા છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે પુટ, PUT. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ એન્જોય, TOENJOY, ટુ એન્જોય એટલે થાય મજા લેવી, માણવું, બરાબર, આનંદ કરવો ટૂંકમાં.
તો મજા લેવાની ક્રિયા છે, માણવાની ક્રિયા છે, અને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે એન્જોય, ENJOY. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ કૂલ, TOCOOL. ટુ કૂલ એટલે થાય ઠંડુ કરવું. ઠંડુ કરવાની ક્રિયા છે, અને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે કૂલ, COOL. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ નો, TOKNOW. ટુ નો એટલે થાય જાણવું અથવા ઓળખવું. જાણવાની ક્રિયા અથવા ઓળખવાની ક્રિયા છે, અને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે નો, KNOW. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ રિપ્લાય, TOREPLY. ટુ રિપ્લાય એટલે થાય ઉત્તર આપવો, જવાબ આપવો. ઉત્તર આપવાની ક્રિયા છે, અને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે રિપ્લાય, REPLY. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ સે, TOSAY. ટુ સે એટલે થાય કહેવું. કહેવાની ક્રિયા છે, અને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે સે, SAY. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ ફ્લાય, TOFLY. ટુ ફ્લાય એટલે થાય ઉડવું. ઉડવાની ક્રિયા છે, અને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે ફ્લાય, FLY. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ કેચ, TOCATCH. ટુ કેચ એટલે થાય પકડવું. પકડવાની ક્રિયાને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે કેચ, CATCH. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ સ્નેપ, TOSNAP. ટુ સ્નેપ એટલે થાય ચપટી વગાડવી. ચપટી વગાડવાની ક્રિયા છે, અને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે સ્નેપ, SNAP. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ ક્લેપ, TOCLAP. ટુ ક્લેપ એટલે થાય તાળી પાડવી. તાળી પાડવાની ક્રિયા છે, અને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે ક્લેપ, CLAP. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ ટેપ, TOTAP. ટુ ટેપ એટલે થાય ટપલી મારવી, પગ ઠોકવો. પગ ઠોકવાની ક્રિયા અથવા ટપલી મારવાની ક્રિયા છે, અને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે ટેપ, TAP. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ રોલ, TOROLL. ટુ રોલ એટલે થાય વીંટાળવું અથવા વીંટવું. વીંટવાની ક્રિયા છે, અને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે રોલ, ROLL. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ ગેસ, TOGUESS. ટુ ગેસ એટલે થાય અનુમાન કરવું. અનુમાન કરવાની ક્રિયા છે, અને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે ગેસ, GUESS. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ રેઝ, TORAISE. ટુ રેઝ એટલે થાય ઊંચું કરવું. ઊંચું કરવાની ક્રિયા છે, એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે રેઝ, RAISE. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ ફોલ, TOFALL. ટુ ફોલ એટલે થાય પડવું. પડવાની ક્રિયા છે, અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે ફોલ, FALL. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ હોપ, TOHOP. ટુ હોપ એટલે થાય કૂદવું. કૂદવાની ક્રિયા છે, એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે હોપ, HOP. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ સ્ટાર્ટ, TOSTART. ટુ સ્ટાર્ટ એટલે થાય શરૂ કરવું. શરૂ કરવાની ક્રિયા છે, એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે સ્ટાર્ટ, START. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ શો, TOSHOW. ટુ શો એટલે થાય દેખાડવું, બતાવવું. દેખાડવાની ક્રિયા છે, અને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે શો, SHOW. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ આસ્ક, TOASK. ટુ આસ્ક એટલે થાય પૂછવું. પૂછવાની ક્રિયા છે, અને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે આસ્ક, ASK. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ લાફ, TOLAUGH. ટુ લાફ એટલે થાય હસવું. હસવાની ક્રિયા છે, અને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે લાફ, LAUGH. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ શેર, TOSHARE. ટુ શેર એટલે થાય વહેંચવું. વહેંચવાની ક્રિયા છે, એકબીજાને આપવાની ક્રિયા, એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે શેર, SHARE. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ ગેટ ડાઉન, TOGETDOWN. ટુ ગેટ ડાઉન એટલે થાય નીચે ઉતરવું. નીચે ઉતરવાની ક્રિયા છે, એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે ગેટ ડાઉન,
DOWN. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ વોક TOWALK. ટુ વોક એટલે થાય ચાલવું. ચાલવાની ક્રિયા છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે વોક WALK. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ ડિસાઇડ TODECIDE. ટુ ડિસાઇડ એટલે થાય નિર્ણય કરવો. નિર્ણય કરવાની ક્રિયા છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે ડિસાઇડ DECIDE. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ રેન TORAIN. ટુ રેન એટલે થાય વરસાદ વરસવો. વરસાદ વરસવાની ક્રિયા છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે રેન RAIN. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ ટેક TOTAKE. ટુ ટેક એટલે થાય લેવું. લેવાની ક્રિયા છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે ટેક TAKE. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ ક્લીન TOCLEAN. ટુ ક્લીન એટલે થાય સાફ કરવું. સાફ કરવાની ક્રિયા છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે ક્લીન CLEAN. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ થિંક TOTHINK. ટુ થિંક એટલે થાય વિચારવું. વિચારવાની ક્રિયા છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે થિંક THINK. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ એન્ટર TOENTER. ટુ એન્ટર એટલે થાય પ્રવેશ કરવો. પ્રવેશ કરવાની ક્રિયા છે અને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે એન્ટર ENTER. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ સ્વીપ TOSWEEP. ટુ સ્વીપ એટલે થાય સાવરણીથી વાળવું. સાવરણીથી વાળવાની ક્રિયા છે અને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે સ્વીપ SWEEP. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ શાઉટ TOSHOUT. ટુ શાઉટ એટલે થાય બૂમ પાડવી, રાડો પાડવી. બૂમ પાડવાની ક્રિયા છે અને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે શાઉટ SHOUT. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ વેઇટ TOWAIT. ટુ વેઇટ એટલે થાય રાહ જોવી. રાહ જોવાની ક્રિયા છે અને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે વેઇટ WAIT. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ લિસન TOLISTEN. ટુ લિસન એટલે થાય સાંભળવું. સાંભળવાની ક્રિયા છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે લિસન LISTEN. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ ક્લાઇમ્બ અપ TOCLIMBUP. ટુ ક્લાઇમ્બ અપ એટલે થાય ઉપર ચડવું. ઉપર ચડવાની ક્રિયા છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે ક્લાઇમ્બ અપ CLIMBUP. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ રીડ TOREAD. ટુ રીડ એટલે થાય વાંચવું. વાંચવાની ક્રિયા છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે રીડ READ. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ ફાયર TOFIRE. ટુ ફાયર એટલે થાય સળગાવવું, પેટાવવું અથવા ફોડવું. સળગાવવાની ક્રિયા છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે ફાયર FIRE. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ પરફોર્મ TOPERFORM. ટુ પરફોર્મ એટલે થાય કરવું અથવા ભજવવું. ભજવવાની ક્રિયા અથવા કરવાની ક્રિયા છે એ અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે પરફોર્મ PERFORM. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ ડેકોરેટ TODECORATE. ટુ ડેકોરેટ એટલે થાય શણગારવું. શણગારવાની ક્રિયા છે અને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે ડેકોરેટ DECORATE. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ સિંગ TOSING. ટુ સિંગ એટલે થાય ગાવું. ગાવાની ક્રિયા છે અને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે સિંગ SING. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ કલર TOCOLOUR. ટુ કલર એટલે થાય રંગવું. રંગવાની ક્રિયા છે અને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે કલર TOCOUR. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ સપોર્ટ એટલે થાય મદદ કરવી. TOSUPPORT. ટુ સપોર્ટ એટલે થાય મદદ કરવી. મદદ કરવાની ક્રિયા છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે સપોર્ટ SUPPORT. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ વર્ક
TOWORK ટુ વર્ક એટલે થાય કામ કરવું. કામ કરવાની ક્રિયા છે ને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે ટુ વર્ક, WORK. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ પ્રેક્ટિસ, TOPRACTISE ટુ પ્રેક્ટિસ એટલે થાય મહાવરો કરવો, પુનરાવર્તન કરવું. મહાવરો કરવાની ક્રિયા છે ને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે પ્રેક્ટિસ, PRACTISE. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ ગીવ, TOGIVE ટુ ગીવ એટલે થાય આપવું. આપવાની ક્રિયા છે ને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે ગીવ, GIVE. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ કમ, TOCOME ટુ કમ એટલે થાય આવવું. આવવાની ક્રિયા છે ને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે ટુ કમ, COME. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ મેક, TOMAKE ટુ મેક એટલે થાય બનાવવું. બનાવવાની ક્રિયા છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે મેક, MAKE. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ કટ, TOCUT ટુ કટ એટલે થાય કાપવું. કાપવાની ક્રિયા છે ને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે કટ, CUT. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ સ્ટીચ, TOSTITCH ટુ સ્ટીચ એટલે થાય સીવવું. સીવવાની ક્રિયા છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે સ્ટીચ, STITCH. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ સ્કેલ, TOSCALE ટુ સ્કેલ એટલે થાય દોરવું અથવા માપવું. દોરવાની ક્રિયા અથવા માપવાની ક્રિયા છે ને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે સ્કેલ, SCALE. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ ટીચ, TOTEACH ટુ ટીચ એટલે થાય ભણાવવું. ભણાવવાની ક્રિયા છે ને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે ટીચ, TEACH. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ ક્લિક, TOCLICK ટુ ક્લિક એટલે થાય ક્લિક કરવા માટે. ક્લિક કરવાની ક્રિયા છે ને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે ક્લિક, CLICK. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ મેન્ડ, TOMEND ટુ મેન્ડ એટલે થાય સમૂહ કરવું. સમૂહ કરવાની ક્રિયા છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે મેન્ડ, MEND. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ સેલ, TOSELL ટુ સેલ એટલે થાય વેચવું. વેચવાની ક્રિયા છે કોઈ વસ્તુને વેચવાની ક્રિયા, તો અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે સેલ, SELL. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ સ્ટીક, TOSTICK ટુ સ્ટીક એટલે થાય ચોંટાડવું. ચોંટાડવાની ક્રિયા છે ને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે સ્ટીક, STICK. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ ડાન્સ, TODANCE ટુ ડાન્સ એટલે થાય નૃત્ય કરવું, નાચવું. નૃત્ય કરવાની ક્રિયા છે ને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે ડાન્સ, DANCE. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ જોઈન, TOJOIN ટુ જોઈન એટલે થાય જોડવું. જોડવાની ક્રિયા છે ને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે જોઈન, JOIN. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ કિક, TOKICK ટુ કિક એટલે થાય લાત મારવી. લાત મારવાની ક્રિયા છે ને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે કિક, KICK. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ થ્રો, TOTHROW ટુ થ્રો એટલે થાય ફેંકવું. ફેંકવાની ક્રિયા છે ને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે થ્રો, THROW. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ ડિલિવર, TODELIVER ટુ ડિલિવર એટલે થાય પહોંચાડવું. વસ્તુને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચાડવાની ક્રિયા છે ને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે ડિલિવર, DELIVER. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ વોટર, TOWATER ટુ વોટર એટલે થાય પાણી પાવું. પાણી પાવાની ક્રિયા છે ને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે ટુ વોટર, WATER. ખાલી વોટર હોય એની આગળ ટુ લગાડેલું ન હોય તો વોટરનો મતલબ થાય પાણી, તો એ નામના અર્થમાં વપરાય, પણ આગળ ટુ લગાડેલું છે એટલે અત્યારે અહીં વોટર છે એ ક્રિયાપદના અર્થમાં છે. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ ગીવ, TOGIVE ટુ ગીવ એટલે થાય આપવું. આપવાની ક્રિયા છે ને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે ગીવ, GIVE.
ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ હેલ્પ, TOHELP, ટુ હેલ્પ એટલે થાય મદદ કરવી. મદદ કરવાની ક્રિયા છે ને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે હેલ્પ, HELP. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ વોશ, TOWASH, ટુ વોશ એટલે થાય ધોવું. ધોવાની ક્રિયા છે એ કપડાં હોય કે ફળ હોય ગમે તે હોય, ધોવાની ક્રિયા છે ને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે વોશ, WASH. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ સ્ટાર્ટ, TOSTART, ટુ સ્ટાર્ટ એટલે થાય શરૂ કરવું. શરૂ કરવાની ક્રિયા છે ને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે સ્ટાર્ટ, START. ત્યારબાદનું સ્પેલિંગ ટુ આયરન, TOIRON, ટુ આયરન એટલે થાય ઇસ્ત્રી કરવી. ઇસ્ત્રી કરવાની ક્રિયા છે ને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે ટુ આયરન, IRON. જો આ વિડીયો મિત્રો તમને ઉપયોગી થાય તો આ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય હિન્દ, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત.